కళ్ళు చెమర్చే దృశ్యం, గుండె నిండా అనుబంధం, ప్రేమకు మించిన మందు లేదని నిరూపిస్తున్నాడు యువకుడు. నడవలేని స్థితిలో ఉన్న తన దివ్యాంగుడైన తమ్ముణ్ణి చేతులతో ఎత్తుకుని గుండెలకు హత్తుకుని ఆ అన్న చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తన తమ్ముడి ముఖంలో చిరునవ్వు చూడటమే లక్ష్యంగా అతని లోటును మర్చిపోయేలా ఆ యువకుడు చేసిన ఈ ప్రయత్నంకు నెటిజన్లు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెబుతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లోని రాజ్గఢ్లో ప్రమాదం జరిగింది. ఒక కూడలి వద్ద వేగంగా వచ్చిన ట్రక్కు బస్సును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ దాడికి బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జు అయి రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో బైక్పై వెళ్తున్న ఇద్దరితో సహా మొత్తం 12 మంది గాయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డయ్యాయి. అతి వేగమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్ బేగంపేట్ ఫ్లైఓవర్ పై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో కారు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. దీంతో రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురికి గాయాలు కాగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఢిల్లీలో భారత సంతతికి చెందిన నాసా వ్యోమగామి సునీత విలియమ్స్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సౌర వ్యవస్థలో మనం చాలా చిన్న స్థానంలో ఉన్నామని, అంతరిక్షం నుండి తాను ఎప్పుడూ తండ్రి జన్మస్థలమైన భారత్ను, తల్లి స్వదేశమైన స్లోవేనియాను వెతుకుతానని పేర్కొన్నారు. తాను సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి రావాలని ప్రార్థించిన ప్రతి భారతీయుడికి కృతజ్ఞతలు తెలపడానికే ఇక్కడికి వచ్చానని ఆమె తెలిపారు. And running 70-kilometer races. Okay, that's even crazier. Yes. So you mentioned earlier when we were looking at some of those beautiful images that the Earth is indeed round. But as you were looking back from space on Earth, did that in any way change your perspective on who we are, just in general? Yes, absolutely. I mean, one of the first things you do, I think, when you get to space, I think everybody does this. I might be talking out of turn, but I think we all want to look for our home, like our immediate home. Like I grew up in Massachusetts. My father's from India. My mother's from Slovenia. So I'm obviously looking for these places to call home. And that's your first objective. Over time, as you're up there for a little while, you know where those places are. And then I was sort of quizzing myself. I would never look at the map. I would just go to the window and say, like, guess what continent this is? And I was getting better and better at it. I think that phase 3, though, was really looking at the planet as one planet. Our planet is alive. Some people think there's just rocks out there, but it's moving. Couldn't see those specific movements, but I could see the atmosphere. I could see the interaction. I could see the seasons. I could see the changes in the ocean colors with algae blooms, for example, or seeing ice formations in the north, in the high northern hemisphere or down near Antarctica. You can see all of this planet which is connected. And you think to yourself, of course, the air and the water are connected. And then you think to yourself, for me, it was like, oh my God, every person I know is there. Every animal, every plant, everything we know is there. And we're all on this one, they call it a little spaceship in our solar system. And, I think it changes your perception about us having any differences. It really makes you feel like we are just one, and we all should probably work a little bit closer and easier together. And it actually sort of made me feel like, why would anybody argue about anything? I know, I'm married, I have a husband, we argue, so I understand arguments, but like the reality of it is like, why? It seems భారత్ యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య త్వరలోనే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురునుందని యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ వెల్లడించారు. దావోస్లో జరుగుతున్న WEF సదస్సులో దీనిని
మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ గా ఆమె అభివర్ణించారు. ఈ చరిత్రాత్మక ఒప్పందం ద్వారా దాదాపు 200 కోట్ల మందికి వస్తువులు, సేవల ఎగుమతి, దిగుమతి సౌలభ్యం కలుగుతుందని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు. And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest-growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత ఏడాది కాలంలో ఏ ప్రభుత్వం సాధించని విజయాలను తాము సాధించామని, ముఖ్యంగా సైనిక బలోపేతం, యుద్ధాల నివారణలో గొప్ప కృషి చేశామని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో తాము బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ ఏర్పాటు చేశామని, శాంతి స్థాపనలో యుఎన్ ఐక్యరాజ్య సమితి తనకు ఎలాంటి సహాయం చేయలేదని విమర్శించారు. This is the anniversary, first anniversary, January 20th, and it's been an amazing period of time. We have a book that I'm not going to read to you, but these are the accomplishments of what we've produced. All page after page after page, individual things. I could stand here and read it for a week and we wouldn't be finished, but we've done more than any other administration has done by far. In terms of military, in terms of ending wars, in terms of completing wars. Nobody's really seen very much like it. జగిత్యాల బస్సు దగ్ధం. జగిత్యాల నుండి 35 మంది ప్రయాణికులతో ముంబై వెళ్లిన వీనస్ ట్రావెల్స్ బస్సు షార్ట్ సర్క్యూట్తో పూర్తి దహనమైంది. ప్రయాణికులను గమ్యస్థానంలో దింపి పార్కింగ్ చేస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. నిమిషాల వ్యవధిలోనే బస్సు కాలి బూడిదైంది. అప్పటికే ప్రయాణికులు దిగిపోవడంతో త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. హ్యారీ తుఫాన్ దక్షిణ ఇటలీని అతలాకుతలం చేస్తోంది. సిసిలీ, సార్డినియా, కలాబ్రియా ప్రాంతాలకు ప్రభుత్వం రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. గంటకు 120 కిలోమీటర్ వేగంతో వీస్తున్న గాలులు 9 మీటర్ల ఎత్తున ఎగసిపడుతున్న రాకాసి అలల వల్ల సముద్రపు నీరు రోడ్లపైకి చేరుతోంది. సహాయక బృందాలు తీర ప్రాంత ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి. అయితే నేటితో తుఫాను ప్రభావం తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
రాయ్బరేలీ మాజీ ఎంపీ ఫిరోజ్ గాంధీ పోగొట్టుకున్న పర్సును అక్కడికి ఒక కుటుంబం ఇన్నాళ్ళు ఆయన జ్ఞాపకార్థం భద్రంగా దాచింది. తాజాగా రాయ్బరేలీ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన మనవడు ఎంపీ రాహుల్ గాంధీని కలిసి ఆ పర్సు సదరు కుటుంబ సభ్యులు అందజేశారు. తన తాతకు సంబంధించిన ఈ అపరూప జ్ఞాపకాన్ని తిరిగి పొందడంపై రాహుల్ గాంధీ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ऑन फील्ड एम्पायर से रिक्वेस्ट कृपया జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఆలంపూర్ నియోజకవర్గంలో భూమి పూజ కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ ఎంపీ మల్లు రవి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే విజయుడు మధ్య లోపులాటకు దారి తీసింది. వడ్డేపల్లిలో సీసీ రోడ్ల పనుల సందర్భంగా కొబ్బరికాయ కొట్టే విషయంలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఎంపీని అడ్డుకోవడంతో వివాదం మొదలైంది. టెంకాయ కొట్టేందుకు ఎంపీ మల్లు రవి ప్రయత్నించగా ఎమ్మెల్యే విజయుడు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఎమ్మెల్యేని ఎంపీ తోసేశారు. ఇరు వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్తత నెలకొనగా పోలీసులు సర్ది చెప్పారు. దానికి ఎమ్మెల్యే విజయుడు గారు కూడా వచ్చారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐపాడ్ దగ్గర ఒక వర్క్ ఫౌండేషన్ వేసాం, అక్కడ జరిగింది. తర్వాత వడ్డేపల్లికి సంబంధించి ఇంకో దగ్గర వేయటానికి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రోటోకాల్ అనే ఒక మాట కొత్తగా తీసుకొని వచ్చి నేను పార్లమెంట్ మెంబర్ గా కొబ్బరికాయ కొడదాం అంటే నేను గుంజుకొని పోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నేను పోలీసుల్ని ఎంఆర్ఐ ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పాను. మనం ప్రోటోకాల్ అంటే నీకు నాకు ప్రోటోకాల్, తక్కిన వాళ్ళంతా మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని కొట్టమని చెప్పాను, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొడతారు. అది మామూలుగా జరిగే పని. నేను ఎప్పుడు ప్రోటోకాల్కు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ నా ప్రోటోకాలే ఆఫ్ చేస్తే నేనే కొబ్బరికాయ కొట్టకుండా నెట్టి మీదకు పోయేటట్టు కార్యక్రమం చేస్తే ఇది ఏం జరుగుతుంది? ఇది తప్పు కదా. దాని మీదనే నేను కొద్దిగా చెప్పాను. విజయుడు గారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? నేను ఎంపీని, ఎలక్టెడ్ ఎంపీ, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ డిక్లేర్ చేసుకొని వచ్చాను. ఏదైనా ఉంటే మాట్లాడుకోవాలా, నీకు నేను చెప్తాను. నిన్నే ముందు కొబ్బరికాయ కొట్టమని చెప్పాను. నువ్వు కొట్టిన తర్వాత నేను కొట్టాలి కదా. నన్ను కొట్టకుండా ఆయన దగ్గర ఈయన దగ్గర సంచులు గుంజుకునే కార్యక్రమం చేస్తే ఇది మంచిది కాదని చెప్పాను. నాకు ప్రజాస్వామ్య విలువల మీద చాలా గౌరవం ఉంది. ఎప్పటి నుంచో విజయుడు అంటే నాకు ఒక గౌరవం, ఎలక్టెడ్ ఎంపీ అని మాట్లాడుతున్నాను. కానీ నేను పార్లమెంట్ మెంబర్ గా లేకుండా 4-5 మనుషులతోని అక్కడెక్కడ రెట్టించి నేనేమో ఢిల్లీలో రేపు మీటింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ కు పోవాలి. అవన్నీ